ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ। चिंता लहे हमारी, जिह मुख पांचों अमृत खाए, तिह मुख देखत लूकट लाए। इक दुख राम राए काटो मेरा, अगन दहै अर गर्भ बसेरा। हाड जरे जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कहास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागै, जम का दंड मूंड मह लागै। जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझै सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदर होई। रे बौरे तू ही करी न राखै कोई, तू राम नाम जप सोई। बेसुमार अथाह अगनत तोलै, जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कबीर हाड जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे जो कहास। एह जग जरता देख कै, भयो कबीर उदास। कबीर गर्भ ना कीजिए, चाम लपेटे हाड। हैवर ऊपर छतर तर, ते फुन धरनी गाड। कबीर गर्भ ना कीजिए, ऊंचा देख आवास। आज काल पोए लेटना, ऊपर जामै घास। आज काल पोए लेटना, ऊपर जामै घास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु
गुरु गरीब निवाज पतित पावन भगत वशल किरपा निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है, जो आप सब गुरसिख सतसंगी जान गुरु की पावन पवित्र हजूरी विच सतसंगत रूप विच जुड़ के सतगुरु की बख्शिश के पात्र बनदिया होया अमृतमई बाणी के कीर्तन नाल नाम रस की प्राप्ति शब्द विचार नाल अपने आत्मिक जीवन की गुरु शब्द की गहरी सूझ नूं प्राप्त करन दा निर्मल यतन कर रहे हो। बड़े सुभागशाली हो जी। सतगुरु की कृपा सदका आप जी भगत सिरमौर भगत कबीर साहिब जी तिन्हां दी मुबारक रसना तो उचारण उन्हां दे बंदगी दे अध्यात्मिक जीवन दे ज्ञानात्मक जीवन दे जिहड़े गोहज सूत्र भगत साहिब जी ने सलोकां अंदर प्रगटाए हैं तिन्हां सलोकां की व्याख्या दे नाल जुड़ के आप जी बख्शिश के पात्र बन रहे सी। सो इसे प्रकार पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या के नाल जुड़न दा यतन करिए जी। पावन सलोकां की लड़ीवार कथा आरंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर हाड़ जरे ज्यों लाकरी केस जरे ज्यों घास। भगत कबीर साहिब जी अज के सलोकां की आरंभता ते बख्शिश करते हैं कि जीवन मनुख का दो अध्यात्मक अर्थां दे नाल भरपूर होना चाहिए है। सब तो पहला वो अपने जीवन मनोरथ प्रति जाग्या होवे ते जीवन मनोरथ प्रति जागना है तो जिहड़ी जीवन की जिवें दी असलीयत है उस रूप दे विच मननी परवान करनी ते हंडाउणी पएगी। दूजी गल अध्यात्मक अर्थां विच मनोरथ प्रति जाग गया फिर उस तो बाद अध्यात्मक मनोरथ की प्राप्ति के लिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਧਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਔਕੜਾਂ ਸੰਕਟ ਆਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਦਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ एक जीवन का गोहज सूत्र समझा रहे हैं। आम करके सानू इउं प्रतीत हुंदा है कि संसार सुखां दे आनंद का जां मन के तमाशे होर जिहड़े हुलास मानण का घर है तो जां सिर्फ इन्ना क दृष्टिकोण है कि जां ये संसार मिथ्या है, झूठ है, नाशवान है। पर भगत कबीर साहब जी दे सलोक विच अपने अनुभव द्वारा सानू बड़ी गहरी गल समझा रहे हैं। आखदे हैं कबीर हाड़ जरे ज्यों लाकरी। जिन्हां हड्डां दे जोड़ां नूं बना के पिंजर की रचना करके शरीर का निर्माण किया भगत कबीर साहब जी उहदी शमशान वाली असलीयत साडे सामने रख रहे हैं तो कहते हैं हाड़ जरे ज्यों लाकरी। देख के जिस शरीर के ढांचे करके तू सारी जिंदगी किन्ना भ्रमण किया, किन्नी सैर की, किन्ने रंग तमाशे माणे, उहदी असलीयत देख वो लकड़ां वांग जल गए ने। केस जरे ज्यों घास। जिहड़े केसां की सुंदरता का माण सी जां जिन्हां नूं बड़ा सुंदर समझ के तू अपनी देह का शिंगार समझदा सी, भगत कबीर साहब जी कहंदे वो घास पाव जिवें घाह हुंदा है उहदा पूला हुंदा है, बड़ी जल्दी जिवें घाह सुक्का होवे तिड़ां वाला तां बड़ी जल्दी अग लगे। तो भगत कबीर साहब जी कहते इवें तेरे केस सड़े हैं, अगे अपना अनुभव रखते हैं। एक तो संसार की असलीयत है ना कि जिहड़ी वापर रही है वो अज भी वापर रही है, उदों भी वापरदी सी और लगातार वापरेगी। पर अगला अनुभव रखते हैं ये जग जरता देख कै भयो कबीर
ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਵਰਗੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਜਲਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੱਖ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿਖਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ, ਉਹਦੀ ਰਾਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦਰਅਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਾਤ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਚਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਣ ਵੀ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਲ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਮਗਰ ਦੇਹ ਦੀ ਕੇਵਲ ਆਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਉਪਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਮੁਖ ਪੰਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੱਟ ਹੋ ਮੇਰਾ ਅਗਨ ਦਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ, ਖੱਟੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਪੰਖੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੱਟ ਹੋ ਮੇਰਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦ ਨੰਗਾ ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ
कि ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਗਨੀ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਸਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਗਨ ਦਾ ਸੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਅਗਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜੁਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੀੜ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨੇ ਜਲਣਾ ਹੀ ਜਲਣਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ। ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਲਣ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 52 ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ, ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤ ਪਿਆ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਪੰਖੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਪੰਖੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸਰੀ ਹੈ, ਜੁਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸਲ ਵੱਟਾ ਜਾਂ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁੰਜ ਵਰਤ ਗਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਗਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪਾਏਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ 5-7 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 'ਚ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਕਹੈ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪਰੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੁਬਾਲੇ, ਤੁਝੈ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਸਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਦਾ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਬੋਲਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋ,
ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਿਰ ਕਹਿਆ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ, ਜਿਚਰ ਰਾਖੈ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਊਠ ਸਿਦਾਸਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹਾੜ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗ ਕਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੱਜੇ ਇੱਕ ਦੱਬੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟੀਏ, ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹਸਣ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਰ ਕੇਵ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਖਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅੰਗ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਐਸਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੱਥ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜਾਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੱਪ ਆਦਿਕ, ਕੋਈ ਨਾਗ ਆਦਿਕ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਗ 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਨੇੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲਣਾ ਆਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਮ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਦੇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮੋਲਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨਟੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀ, ਵਰਖਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤ ਮੰਨ ਲਓ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਗੋਡੇ ਆਦਿ ਬਦਲਾਉਣੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਲਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਾਰ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਦੇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਮੋਲਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮੋਲਕ ਸਰੀਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਲਣਾ ਹੀ ਜਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਮਣ ਦੇਵਰੂ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਸੂਣੀ ਬੰਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵ ਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ, ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਵੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸੜਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੈਗੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿਨਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਉਂਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਗੜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਲਕ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੋਲਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਫਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰਸੋ ਉਲਾਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਆਦਿ ਕਰਨ, ਨੱਚਣਾ ਗੱਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਛਮ ਕੋ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਿਣਕ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਕਟ ਤੱਕ ਘਾੜ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਲਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ,
ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੈ ਹਾੜ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਜਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ ਜਲ ਗਇਓ ਘਾਸ ਰਲ ਗਇਓ ਮਾਠੀ ਤੀਨ ਸੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਹੀ ਕੀਨੀ ਜਲ ਕੂਕਰ ਪਸਮੇਹੀ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰੋ ਖਰਾ ਨ ਹੋਸੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਸਨੇਹੀ ਰੇ ਨਰ ਕਾਏ ਪਪੋਰੋ ਦੇਈ ਊਡ ਜਾਏਗੋ ਤਾਮ ਬਾਦਰੋ ਇੱਕ ਭਜੋ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਡੌਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ ਰਚੰਤ ਤੋਯੰਗ ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਣ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਬੜੀ ਖਿਚਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਡਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਡਰਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਣ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮਿੱਝ ਦੇ ਖੂਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਗਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ ਕਿ ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਪਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਗਤ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਾਵਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੈ ਹਾੜ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋਬਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤੇ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਵੋ ਰੂਪ ਪਰ ਛਤਰ ਧਰ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ, ਉਹ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਅਤ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੈਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੈਲਮ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਬਲਦ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰੈਲਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਏ ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਦਨ ਕੋ ਦੋ ਪੁਸਕ ਖਈ ਹੈ, ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਲ ਮਹੀਆ ਅਜਹੋ ਨ ਪੇਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਆਪਣੋ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕਰ ਨਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਤ ਫਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ ਪੱਤ ਝੜੇ ਝੜ ਪਾਹੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੈ ਹਾੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਵ ਰੂਪਰ ਛਤਰ ਤਰ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਪਰਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 30 35% ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੱਧਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਗਰੋਂ 5-7 ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਖੜ ਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਰਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਸਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਏ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਵਾਚਦਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਦਾ, ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਵਡਿਆ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਧੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਭਰੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵ ਰੂਪਰ ਛਤਰ ਤਰ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਹੁਣ ਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਹੋਣ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਕਾਲ ਪੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਲਤ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਜੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਕਾਲ ਪੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ ਦੇ ਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ 100 ਸਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 60-70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਮਿਆਦ ਕਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਉਧ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ, ਖੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 100-200 ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਭਾਵ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੋ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ ਆਜ ਕਾਲ ਪੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੇਠ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਟਾਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੇ ਥੁੱਕ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਥੁੱਕ ਆਦਿਕ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਪਰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾੜ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੀਵੇਂ ਕੋਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਟਾਰੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਥੁੱਕ ਆਦਿਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆਦਿਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਉਸ ਧਨੀ ਸੇਠ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਟੋਪ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟਾਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਕਾਲ ਪੋਏ ਲੇਟਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ, ਘਾਸ 'ਤੇ ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਭਾਵ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਅੰਤਮ ਪਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ।
ਜੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਦਮਾ ਪਾਗਲਪਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ 3 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਉਧ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰਾਖ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਦੀ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ 3 ਸਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।